औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े सुनने वालियां देश बदेश देश वालियां अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जिहड़े साढ़े देश विदेशी भाई ने जिन्हां चों पंजाब चों इंडिया ते पंजाब चों या इंग्लैंड दे विच बैठे ने साढ़े भाई जिहड़े सानूं सुनने वाले ने उन्हां नूं सत श्री अकाल। अज दी इस बैठक दे विच मैनूं काफ़ी दिनां बाद हाज़री दा मौका मिलिआ ते मेरे नाल उन्हां गिले शिकवे भी अनवर साहब ने बड़े कीते ने, तुसीं कित्थे दो। तो चूँकि मैं टीचर हाँ तो फिर वो कुछ इस तरह के मामलात बन गए भी बंदा वो टाइम नाल ना पहुँच ना सकिया। तो अज इन्हों पुछने भी इन्हें जेडे मेरे तो पिछे बिला उनवान के तहत की ऐसे मार के मारे ने कि जिद मैं शामिल नहीं होया तो मेरी उन्होंने कमी महसूस हुई। हाँ जी हाफिज़ साहब मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वो मैं ना हाफिज़ साहब तुहाडे तो बाद ना एक रूहानी मुर्शिद फड़ बैठा। रूहानी नहीं बिना मुर्शिदा राह नहीं हथ होंदे। उन्हां दा वो इंज लगदा भी जिवें मेरी रूह किते अगले जमाने च ना उन्हां कोलों सब कुछ सिखदी रही। जिहड़ी गल मैं करना ना किसी होर नूं समझ नहीं लगदी तो उन्हां नूं इंग्लैंड च बैठे नूं आखन। उन्हें मेरे रूहानी उस्ताद उन्हां दा नाम है बरिंदर सिंह जख्मी साहब। उन्हां वास्ते वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह सत श्री अकाल। उन्हां तो इजाज़त लेंदे हैं कोई बड़ी दूर ने तो मैनू ना उन्हां दे नाल जदों उन्हां दा चेहरा वेखना ना मैं गीत भी लिखिआ सी, वो शायद तुसीं सुन लिआ जे। ते उन्हां दा मैनू इंज जिवें कोई सारी दुनिया ना जदों आख दिंदे ने ना मैनू जाके भी एडा अंग्रेजी दे विच लिखदे ने भी ये जेंटलमैन उन्होंने आख दित्ता, शरीफ आदमी जिन्हों आने ते काइंड। तुसीं आंदे सा जे तुहाडे मुर्शिद आखिआ सी रकीकुल कलब जिहड़ा ना वो दोज़ख नहीं जा सकदा ते मैनू रकीकुल कलब उन्होंने काइंड आखिआ, बड़ा मेहरबान है। तो मैं अपने उस्ताद का थापड़ा उन्हें सानू थापड़ा ला दिता। तो वो जिमें वो कहे ना कावश तमीमी उन्हें आख्या सी भी मैं गरीबां दा बाल सां ते मैनू उस्ताद दे थापड़े ने चुक के कित्थे लैंदा। तो सानू उस्ताद दा थापड़ा ला गया। लोकी भावें ए फार अली भावें जो मर्जी भी करदा रहे ना, हुण उस्ताद दा थापड़ा ते वो मैं ए फार अली दा भी कसीदा पढ़िआ सुणावांगा। ते तुहाडी कमी ये भी तुहाडे नाल बैठे आ ना हाफिज़ साहब मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम मास्टर बरिंदर सिंह जख्मी साहब। ये मेरा जोड़ा जे ना पहलियां शागिर्दां चों जे जदों मैं नौकरी शुरू की तो कुरान दे हाफिज़ ने तो मैं जे कोई ऐसी वैसी कोई लतीफ़ा सुनाउण लगदा सा तो क्लास चों इन्हां नूं मैं उठा दिंदा सा। तो इस बंदे ने तुहाडे तरह ना अल्लाह जाने साडे चों की शै वेख लई, घर वाले तो साडा शेर कोई नहीं सुनदे। तो इस बंदा जिहड़ा ना ये बड़े बड़े वड्डे मुदरसियां च भी रहा है, मौलवियां कोल भी रहा है, उस्तादां कोल भी रहा है। तो इनू भी कोई शायद तुहाडे तरह नज़र आ गई है कोई मेरा शेर जदों मैं आना ना उन्हां कोलों ओ ना होए साथों ये ना होए दोवां कोलों आपो अपने फर्ज अदा ना होए तो किसी बंदे नहीं उन्होंने पसंद किया। तो इंग्लैंड च बैठे बरिंदर सिंह जख्मी ने आख्या वाह जी वाह। तो मैनू ये ठंड पै गई है भी कोई तो साडी गल समझने वाला है ना। हाँ नहीं सुकून आवाज़ बड़ी बड़ी दुनिया। तो ये जेड़े ने ना ये शायर भी बड़े चंगे ने, शायरी करते नहीं, शायरी करते नहीं करन ते अखीर कर देंदे। तो मैं इन्हूं आंदा रहिना भी साडे दुख सुख जेड़े ने होर साडा जेड़ा मैं आना हुन्ना भी शायरी जेड़ी है ना ये एक ना ऐसी दवाई है भी जिहदे नाल ना ब्लड प्रैशर होण देंदी जे, ना शूगर होण देंदी जे, ना हार्ट अटैक होण जे, जदों अपने शेरां दी गल्लां कर लैणियां ने। आहो ते ओ मैं ये भी कथारसिस है ना बंदे दा, यानी एक बंदा किसी गल्लां दे विचों अपने आप दा इलाज कर लवे, यानी उन्होंने समझ आ जाए कोई गल करके उन्होंने लगे मेरा अंदर मैनूं सुकून दे रहा है। तो ये बड़ी गल है। तो वो हाफिज़ साहब दे नाल मैनूं इंज भी जिवें आ चार्जर नहीं हो जांदा बंदा तो फिर दूजे गल्लां भाई मेरे दा तुहानूं अगली वारी दस्सिआ सी भी आंदे ने भी अपनी सुनिया कर जरा ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता गल्लां करिया कर। वो मेरा एक भतीजा है फुफी ज़ात दा बेटा है तो नौ लाटिया आसान नौ लाटिया कोटे तो वो भी सुनदा वो भी ये गल करदा भी शायरी ना बड़ा उन्होंने लगाओ है भी तू किताबां छाप बड़ा कुछ सबक देंदे ने। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਥਾਪੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪ ਲਾਂਗੇ ਤਾਲੀਫ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਜਾਈਏ। तो असी जिहदे नाल गल कीती मैनूं तो कोई ऐसा बंदा नहीं लगा ਜਿਹੜਾ आंदा भी वो आंदा जी तू पंजाबी वाला आखन डे
ਦੂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੋ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਦਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਦਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ। तो मैनू आंदा सर जी चोखा, उन्हें समझिया कोई स्वीट डिश है, चोखा की हुंदा है? तो मैं आख्या पुत्तर ये ज़्यादा मकदार च हुंदा है, सानू चोखे वधिया ये लफ्ज़ नहीं आउंदे। तो मेरी पोतरी नूं ये पता सी भी वो मावां ज़रा ज़्यादा झिड़क लैंदियां ने ना, तो उन्होंने ये पता सी भी जिहड़ा ज़्यादा सख्त भी इहदा होवे ना उन्होंने दराशा साधे ने, ज़्यादा जे जंग जूझा होवे। तो मैं आख्या पुत्तर कोई नहीं, मावां जिहड़ियां सदियां हुंदियां ने बालां दियां, तो किते तुहानूं झिड़क झुड़क लैंदियां। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਮਨੂਨ ਹੁਕਮ, ਮਮਨੂਨ ਹੁਕਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਡੈ ਨੇ, ਮਮਨੂਨ ਹੁਕਨ ਅੱਲਾ ਖਲੀਕੁਨ, ਅੱਲਾ ਖਲੀਕੁਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਖਣ ਕਿਉਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਹੈ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਾਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੂਕ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਾਰ ਅਲੀ ਆਂਦਾ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੌਕਤ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਜਾਬਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤ ਦਾ ਤਰਨਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵਾਰਸੀ ਬਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਰੀਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ ਵਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਟੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਟੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਝ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਫਨਕਾਰ ਇਹਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਨਾਬ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੈਠੋ, ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 4 ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਨ ਕੜਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਢ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਭਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਫਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਐਡੀ ਸੰਘਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ MSc ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੰਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਝੰਡ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।